देखो अज का जो अपना टॉपिक है, हर कोई जोड़ा है अपनी एज के बाद देखो बच्चा किस तरह अगे वड्डा हुंदा है और सीनियर सिटीजन बन जाता है। तो सीनियर सिटीजन के हाथ च देखो एक मैं सोटी पकड़ाई हुई है। ये जी सोटी है ना, जी इनू सोटी ना समझा जाए और इनू अपनी कमजोरी ना कभी भी समझा जाए। थोनू शायद पता होगा कि हुण अजकल तो डेमोक्रेसी हो गई है, पहले राजा महाराजे होंदे सीगे ते उदों कहंदे सीगे राज दंड, राजे के हथ में लठ हुंदी सी, या पिंडां दे विच भी आम तौर पर बजुर्गों के हथ में लठ हुंदी सी, या कई तुसीं मूवीज़ भी देखिया होणगियां जिन्हां दे विच कि जिहड़े बड़े बड़े सेठ है उन्हां दे हथ में एक बड़ी जी छड़ी और कई बारी वो छड़ी घुमाते भी रहिंदे सीगे। सो इनू अपना एक प्राइड समझो और जिस वक्त थानू कमजोरी लगे तो डोंट वरी कि भाई मैं कोई मैनू की कहेगा इन्हें सोटी फड़ी हुई है, बट दैट इज योर प्राइड। सैकेंडली जिले तुसीं सोटी फड़ी हुई है थोड़े डिगन दे अपने आप जो चांस है वो भी घटते हैं, और सैकेंडली जो सामने कोई आ रहा है उन्होंने भी पता लग जाता है कि भाई ये थोड़ा जिहा बंदा बजुर्ग हैगा तो इन्हें इसे करके सोटी पकड़ी हुई है। तो मैंने एक इत्थे एक छोटा जिहा चुटकुला याद है कि एक अन्ना जा रहा सीगा ते हत्थ च ਉਹਦੇ लालटेन पकड़ी हुई सी। किसी ने पूछा तू तो अन्ना है तेनू केड़ा दिसना है, तू लालटेन लैके जा रहा, कहता मैं अपने लिए नहीं जेडे सुजाखे है ने उन्होंने लिए जा रहे हैं ताकि वो मेरे च ना वजन, उन्होंने पता लगे कि मैं अन्ना है। यस सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये देखो कि गिरन दे जिले आप डिगते हैं तो कई बार हथ च सोटी भी सुट जाती है, वो खास कर जिसले स्लिपरी जी जगह ज्यादा होंगी है, और जिस तरह भैन जी कह रहे थे वो डिग पे सीगे, बल्कि है कि जे सोटी दे नाल कली सोटी नूं लैके ना घूमो जिसले चलते हो तो सोटी का दबाव देखो कि कितना जमीन सैरी हैगी है। बल्कि ये ईवन जी स्नो पई होंगी है उस वेले भी थोनू काफ़ी ये मदद मिलती है। अगर आइस हैगी तो टुटती थोनू पता लग जाता कि इतने एरिया जड़ा है ये स्लिपरी एरिया है, ये आइसी एरिया है से। और जी हैगी है अपनी कह लो कि स्टैटिस्टिक्स वो हिसाब के नाल भी जोड़े काफ़ी बंदे जोड़े ने एवरी थर्ड परसन जोड़ा ना ये जी हैगी दैट इज इन कैनेडा पर्टिकुलरली इतने गिरते हैं। नैक्सट स्लाइड प्लीज। क्योंकि इस ना जी हैगी आप डिगन का जो चांसिस ने आप अगर पहले घरों सोच समझ के चलीए तो शायद असं बच जाइए, जिस वक्त ही खासकर बारिश पई होंगी है स्लिपरी होंगे है तो दैट इज प्रिवेंटेबल जो पहले पढ़िया फॉल्स आर प्रिवेंटेबल अगर असं ध्यान देना उस चीज़। ईवन गड्डी चले चला रहे साड़ी गड्डियां भी स्लिप होंगी। सो वैन देयर इज ए बारिश जो पवे तो जरूर गड्डी जो ईवन ब्रेक जी हैगी है वो ध्यान नाल लगाई जाए। कई बार जो तेल है सड़क पर पिया होंगे उन्होंने भी स्लिप हो जाता है, ईवन पैदल भी जो स्लिप हो जाते हैं, साइकिल तो स्लिप हो जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जितों कि आप डिग पैने है। सो चीज़ है कि जिस वक्त डिगते हैं कई बार छोटी मोटी सट लगती है यानी कि माइनर इंजरी होगी, और कई बार क्या इसलिए खासकर तुम देखा होगा कि आप सारे कई ना किसी वेले तो डिगे है जिसले आप डिगते हैं ना आले दुआले देखते हैं कि सानू देखा तो नहीं, सानू लगता है कि साडा जिहड़ा अभिमान है प्राइड है दैट इज इन डेंजर। सो उस इमोशन भी अगर आप दिमाग च रखिए तो ध्यान दे नाल चलिए ताकि सानू डिगन ते सानू नमोशी ना होवे। बिल्कुल। और ओल्ड एज ते खासकर जिहड़ा हैगा क्योंकि जिस समय पहले भी गल की हॉस्पिटलाइजेशन जिहड़ी हैगी है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी डिगन दे नाल हड्डी हुड्डी टुट जाती है। लेकिन जिहड़े सीनियर्स ने उन्हां दी जिहड़ी हैगी रिकवरी काफ़ी स्लो होंगी हैगी है एज कंपेयर टू द यंगर परसनस। और सानू जिथे तक हो सके कोशिश ये करिए कि साडा जिहड़ा हैगा बचाव रहे, असीं डिगीए ना और डिसेबल ना हो जाइए, क्योंकि डिसेबल हो गए तो असीं किसी के मोहताज हो गए। जिसले मोहताजी आई तो देखो कहते हैं ना पंजाबी च एक कहावत होंदी सी, एक दिन परौना दो दिन परौना तीजे दिन दादे मंगाउणा। इस तरह ही जरा ना मरीज का भी एक दिन ख्याल किया दो दिन करते तीजे दिन चौथे दिन कोई नहीं पुछता, ये कहता रोज का ही काम है। तो अपने आप को हमेशा सेहतमंद रखने के लिए खासकर डिगन के क्योंकि उसका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह गल कर रहे थे भैन जी जो टेल बोन से खासकर जिले आप पिछे गिरते हैं या साढ़े हैड तो सट लगती है तो पैरालाइज होने का बड़ा डर रहता है। सो उस पैरालिसिस तो भी बचने के लिए सानू जो है इंजरी इतों जो परहेज रखने की कोशिश करनी चाहिए है कि असी ना डिगीए और अपने आप को असी कंट्रोल च रखिए। लेकिन कई कहते हैं ना कि भाई जिले डिगना तो डिगना ही है, कोई नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी अपने आप को
संभलना जो है ना, गिर के संभलना जो है ना, वो इंसान कहलाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये आप गल कर चुके हैं कि भाई काफी लोग जिस तरह 20 ਤੋਂ 30% डिगते ने और कंप्लीकेशन सीनियर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਈ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਿਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਜੈਂਡਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸ ਸਲੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਖੜਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂਅਰ ਲਿਵਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਲਿਵਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਟੀਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆਣੇ। ਔਰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਗਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਰਵ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਏ। ਔਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ
ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 70% ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਟਕਣੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਚਿਟਕਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੜਕ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ, ਔਰ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਵਲ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਔਰ ਉੱਠਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਜਾਂ 15 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਅਗਰ 16-17 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਕੰਫर्टेबल। ਜਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। that will also give you more comfort ਔਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂਦੱਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੈਬ ਬਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੇਜ਼ਡ ਸਟੂਲ ਜਾਂ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਤੇ ਐਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਦੱਤ ਜੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਯਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਲਿਪਰੀ ਮੈਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, $5-7 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਠਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਗ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਲ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਅਵੇਲ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। वाटर वार्म होना चाहिए है। ਐਕਵਾਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡਾ, ਫਿਰ ਗਰਮ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ, ਫਿਰ ਗਰਮ। ਚੇਅਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਕਦੇ ਗਰਮ, ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਕਦੇ ਗਰਮ, ਏਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ फायदा हो रहा है बोलो, कदों तो यूज कर रहे हो, फायदा हो रहा है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਸਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਠੰਡਾ ਜਿਸਲੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर इज अ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪੈਡ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਪੈਡ ਲਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਬਾਥ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। गिर के कहे सवार ही गिरते हैं, कहे सवार ही गिरते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या गिरेंगे। तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੰਡ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, that will help you not to fall। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਕੁਝ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਮਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਲਾਈਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੋਟੀ, ਜਿਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਓ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਤਲ ਸੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, 2 ਸੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੋਰਡਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰੀਅਲ ਆਨਸਰ। ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,
ਬਾਹਰਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਰਡਮ ਜਾਂ ਕੱਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਲੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੂਡੋ ਖੇਲੋ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਲੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰੋ then you will be able to that also produce a great stress। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 14-15 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ they are very happy। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 35-36 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they are getting more stressed ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ alcohol is not a solution, no drug is a solution to any type of problem। ਮਿਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਪ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਚਾਰ ਜੀ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਪੈਗ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਡਰਿੰਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ? कहते हैं नशा मैं तो शेर सुनानी हूँ। कहते हैं नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। मैं भी पी जाती है, आंसू भी पिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शुक्रिया। सो मेरी आवाज आनी? जी हाँ जी हाँ जी बड़ी सोहनी आंदी। मीता जी ने थोड़ा ये समा चेंज कर देता है। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा
बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है, गम लगे हो जिसके पीछे वो मेरे साथ आए, मैं नजर से महंगी बहुत है शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, कोई महंगी बहुत शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। कहते पी लो, थोड़ी पियो। चलो जी, आ जाओ जी। We are at knees। तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹਨ, ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਿਗੜੇ। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ, पलाई गई है। क्या बात है। दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पलाई गई है। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ, ਆਇਆਂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੋਟੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਫੋਟੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ। ਆ ਬੰਗਿਆ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੋਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਕਸ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੌਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਜਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਔਰ ਐਸਪਰੀਨ, ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਸਲੋਪ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਰਿੜਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਲਿਪ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਲੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫਸ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਫਸੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਪਰੇ 3 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੈਲਪ। ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਐ ਝੁਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜਨੀ ਡਾਂਟ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਠਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰ ਪੇਨ, ਬਸ ਹਿਪ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। 11:30 ਵਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਗੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਟ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਣ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਸਾਜ ਲਈ ਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਸਾਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। So sad. Yeah. Thank you for sharing, Narinder aunty ji. ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੂਟ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਕੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸ਼ੂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਈਵਨ ਇਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ। ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਲੋਲੀ ਐਟ ਲੌਂਗ ਇੰਟਰਵਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that start giving you pain। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਟੂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤਲਾ ਕੱਸ ਜਾਏ ਜਾਂ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਇਟ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੋਲ ਲਗਵਾ ਲਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ੂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਟੈਨਿਸ ਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਟੈਨਿਸ ਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਯੈਸ, ਵਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੂ ਪਹਿਨਦੀ। ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂ ਮੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਸਲਿਪ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਂਟੀ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਸਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸਨੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸੋਲਸ। ਪਤਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੱਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੀਲ। ਇਨਸੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਸੋਲਸ। ਇਨਸੋਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਿਪ। ਅੱਛਾ, ਸਲਿਪ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਿਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਮੀਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ 4-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਮੈਟਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਸ਼ੂ ਸਲਿਪ ਓਵਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ
Very nice, Gurudat ji. Thank you for sharing that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀਏ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਟੈਨੋਲ ਖਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਟੈਨੋਲ ਖਾ ਲਓ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੋਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਆਰਨਿਕਾ ਮਾਊਂਟੇਨਾ, ਆਰਨਿਕਾ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਉਹਦੀ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਨਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਛੋਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is very good for this। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂਦਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ? 30 ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2-3 ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਨੋਨ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹਰੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਨਿਕਾ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਫਾਰ ਦੀ ਬਲੰਟ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਥੌੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that will help in that also। ਤੇ ਗੁਰੂਦਤ ਜੀ ਆਰਨਿਕਾ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਤੇ ਜੈਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਰਸ ਡਰਗ ਮਾਰਟ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, that's very good too, like I personally use it, so it's good. Thank you for sharing। ਇਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਕਲਾਨੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਛਾਪਰਵਾੜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਛਾਪਰਵਾੜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਨਿਕਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਰਨਿਕਾ ਦੀ ਜੈਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਲ ਮਿਲਦੀ ਜੈਲ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਟਿਊਬ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਆਰਨਿਕਾ ਸਪਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਨਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਰਨਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਨਿਕਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਪ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਨਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਟੂ ਹੀਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੁਰੂਦਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਨਿਕਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਨਿਕਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਰਨਿਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर 2 ends ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ because my husband plays squash and all, ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, so this is very good medication। yeah ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, good। I think we will get it, क्योंकि मेरे बच्चे टेनिस बहुत खेलते हैं, तो रोज बहुत बढ़िया है, फट्टर होके अंदर रहंदे, कभी कोई फट्टर रहंदा, कभी फट्टर, कभी दूसरा फट्टर रहंदा। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ। ਯਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਮਾਲਿਸ। ਹਿਮਾਮਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਮਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਿਮਾਮਾਲਿਸ। ਉਹਦੀ ਟਿਊਬ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ 30 ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਚ 3-4 ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਮਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲਬੋ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੱਤ ਜੀ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। HAMMA ਹਾਂਜੀ, ਹਿਮਾਮਾਲਿਸ ALIS। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ। ਸ਼ਾਪਰਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਿਮਾਮਾਲਿਸ? ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਹੋਮਿਓ ਕੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਿਮਾਮਾਲਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਟਿਊਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈਲਥ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੈਰਾਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਮਿਤ ਹੋਮਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਐਟ ਹੋਮ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ Amazon ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Amazon ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਐਂਡ ਗੁਰਦੱਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ। चाय दे टाइम चले जाना, खाने दे टाइम ना जाना, ध्यान रखना। आपका एड्रेस क्या है? नहीं, खाने दे ते भी आ सकते हो, ऑलमोस्ट मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ओके, गुड। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। एड्रेस मेरा 35 किला मार्श ड्राइव। ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਐਡਰੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। WhatsApp ग्रुप मालिक ने दिया, मालिक ने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਗ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਸਕਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਲਿਪਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਲਵਾਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਜਾਂ $50 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਗਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫੰਗਸ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੰਗਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਝੱਗ ਮਿਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੀਮ, ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲੋ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਵੈਸਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ। ਵੈਸਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰ। ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਲੂ ਡੱਬੀ। ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰਪ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੱਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਸ? ਆ ਦੇਖੋ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਆਮ ਕਿਊਰੀਅਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸ ਵੈਪੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पहले की करना है विक्स वेपोरप तो पहले दोबारा दसना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, हाइड्रोजन H2O2 H2O2 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੈਕਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ
ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੰਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਟਿਊਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਰਸ ਡਰਗ ਮਾਰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ H2O2+ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਕਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ Anu would not be knowing this. Anu would not be knowing this. ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਆ। Well, prior to these bleaching creams, even at parlors, they would mix H2O2 and ammonia, and then they make it in the form of a देखो, इस तरह की paste. bottle है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਖਾਇਓ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਕਸੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂਦੱਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, $5-6 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ। ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੋਤਲ, ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਲ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ। ਓਹੋ ਯਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਲੈ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਨਿਕਾ ਤੇ ਲਵੋ। ਉਹ ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਮਿਨੀਮਮ। ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਬਰਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਨ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ 2-3 ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਘੀਏ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਆ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਨੀ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਏ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੱਸ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਚਾਨਣ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਚਾਨਣ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਚेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਰਿਕ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਏਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਰੱਖੋ। ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਲੋ ਚੱਲ ਲਓ, no problem in that. So next slide please. So solution, glass off rakho, और मैं दस दिता है कि लाइट का अच्छी तरह इस्तेमाल करो, चाहे खासकर स्टेयर दे विच या वाशरूम दे विच हनेरा ना होवे, और खासकर जिहड़े सीढ़ियां हले उतरदे हैगे हैं आ जिहड़ा है ना एंगल जिथे थोड़ा जिहा घट जाती हैगी है, आ देखो ये ते बड़ा ध्यान दे नाल पैर जिहड़ा ना वो रखना चाहिए है। कई बारी साडा जिहड़ा ना पैर उस तो घट जिहड़ा हैगा छोट दिख पैंदा है। सो सीढ़ियां चढ़ते वक्त उतरते वक्त काफ़ी ध्यान रखो, और या सीढ़ियां सीढ़ियां जिस तरह लाइट दिखाई हुई हैगी है, इस तरह की छोटी जिहड़ी हैगी लाइट लगा सकते हो, दे विल बी वेरी हेल्पफुल। सो अपनी जिहड़ी है प्रॉपरली टाइम सर जिहड़े साल दा बाद या 2 साल बाद जिस तरह भी तुहानूं जिहड़ा तुहाडा डॉक्टर दसे आई स्पैशलिस्ट, अपने आईज नूं चैक करांदे रहो, ब्लड प्रैशर नूं चैक करदे रहो, तुहाडी डायबिटीज नूं चैक रखो, क्योंकि इसका डायबिटीज का खासकर अखां दे उपर बड़ा प्रभाव पैंदा है और दैट कैन इवन काज यू ब्लाइंडनेस। सो डायबिटीज वाला बहुत ख्याल रखना चाहिए, कल ये नहीं कि मेरी शुगर ठीक हैगी, ये नहीं हो गई, खा लेता कुछ कम मिठा, कोई गल नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन उसका इफेक्ट जो थोड़े हार्ट के उपर भी पैंदा और थोड़ी खासकर अखां के उपर बहुत ज़्यादा पैंदा। बहुत ज़्यादा लोग जोड़े ने वो अपनी आई साइड सिर्फ इससे करके गवा बैठते हैं और इसका कोई फिर इलाज नहीं है, क्योंकि इतना जोड़ी थोड़े रेटिना उस डैमेज हो जाता है और उसका डैमेज का कोई इलाज नहीं। सो ऑलवेज कीप बैलेंस। देखो फिर स्टिक जिहड़ी हैगी है ये तुहानूं जिहड़ी हैगी है बैलेंस बना के रखने दे विच सहायता देगी तुहाडा, क्योंकि ग्रेविटी जिहड़ी हैगी है वो बराबर रहनी चाहिए ताकि तुसीं अपना बैलेंस बराबर रखो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So thank you very much for all for joining and listening to me. Thank you, dear. That was amazing presentation, Gurudat ji, बहुत ही बढ़िया, very nice. Thank you. ये बहुत बढ़िया, yes, useful and बहुत बढ़िया सारियां दी डिस्कशन सीगी, सारियां ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीते, so it was amazing. Thank you everyone. इससे जी मजा well आता है। done Gurudat ji. किसी का कोई सवाल गुरुदत्त जी वास्ते? ओ नरेंद्र जी किथे गए? Oh, I think she wanted to talk और कुछ और दा उन्ना को प्रेस हो गया। हाँ, बटन दूसरा दबाया गया। सुरेंद्र जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖੂਬ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਮੇਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, ताबीर नहीं बनती।
दम भर संतोष भी नहीं आया आज लिए पहले। मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए हमारी इस दुनिया में चले आओ, हमसे तो खुद तकदीर नहीं बनती, सुरेंद्र बरार जी तस्वीर दिखा जाओ। तस्वीर आ ही नहीं रही, समझ नहीं आती, मैं बड़ी परेशान कोई नहीं आ जाएगी, एक आधा मिनट रुको। सॉन्ग बन गया ਤੁਹਾਡਾ। नरेंद्र जी भी चले गए एकदम, पता नहीं बैठ गए। हाँ जी, कोई चलो जिसका भी कोई सवाल होवे तो प्लीज। ओके, आई थिंक मैं ते कहांगा कि अगर कोई किसी ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, I will give you that. Yes, you can always ask. Absolutely true. I think Moini Didi had told me once कि वो गिर गए सी ते उन्होंने नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ मेडिकल क्लीनर्स वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन वाले लगा के जाते हैं ना अपना, की कहते हैं प्रोविंस वाले। ਹਾਂਜੀ ਨੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਘਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬੈਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੈਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਨੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਰਾ ਦੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਐਂਸਵੈਲ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇਨਸਵੈਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। अनु जी, ਹਾਂਜੀ अच्छा ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ, ਹੈ ਨਾ। मेरा एक सवाल है। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब ने वो जो बताया है ना, जो पैरासाइट जो है वो कैसे यूज करनी है, और उसके बाद जो विक्स लगाना है पैरों को वो कैसे लगाना है, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप किसी भी ड्रॉपर से अपने नाखून पे जहाँ पे फंगस है उस पे वो 2-3 ड्रॉप डालिए तो उसमें झाग आनी शुरू हो जाएगी, और तब थोड़ी देर के बाद में दोबारा से डालिए। तो जब झाग आनी बंद हो जाए, सिर्फ पानी पानी सा आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद में आप उसे पोंछ के और फिर उसके ऊपर जो है विक्स वेपोरब आप उसमें रब कर सकते। नहीं, वो तो एक बड़ी बाटल आती है, मेरे पास है घर में, तो उसको कहते हो 1-2 ड्रॉप क्या करने हैं उसके? ड्रॉप आपने जहाँ पे फंगस है उसके ऊपर डालने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ड्रॉपर के साथ। अच्छा, नहीं मेरे को फंगस तो नहीं है, वैसे ही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे रात को अगर पैरों को थोड़ा मतलब आराम देना है तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, उसमें भी आप उससे थोड़ा सा रब करके देख लो, आपके नाखून है उनमें से उसको ऑक्सीजन जाएगी, बड़े ढीले हो जाएंगे। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर पाँव में दर्द है तो आप एप्सम साल्ट में गर्म पानी में रख के पाँव फिर आप सोइए। जी, विद सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एप्सम, EPSOM। ये भी कोई भी फार्मेसी पे मिल जाता है। वॉलमार्ट में भी बड़े तरह जी, के सॉल्ट। बिल्कुल। वैसे डॉलर स्टोर पर भी पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा यहाँ इस्तेमाल होता है, बहुत, क्योंकि जितने भी ये वर्कर हैं, जितने फिजिकल काम करते हैं, ये अक्सर जो है वो अपने टब में डाल के उसमें थोड़ी देर तक लेटते हैं। एज अ हीलर हम लोग यूज करते हैं, सॉल्ट डिसइंटीग्रेट्स नेगेटिव एनर्जीज एक्चुअली। सो एज अ हीलर हम लोग सॉल्ट के लिए बोलते हैं, तो जैसे लोग कहते हैं एप्सम सॉल्ट ले ले, मैं कहती हूँ जरूर ले लो, हम तो
वैसे देसी आम नमक की भी बात कर लेते हैं, विच इज चीपर, क्योंकि हमने तो वो डर्टी डिजीज एनर्जी उसमें घुसानी डालनी होती है ना, थ्रो करनी होती है। तो हमारा पर्पस यही है। पहले जमाने में नमक नहीं मारती थी माए दादियां, नमक मारती सी ना, फिर वो वार के ते फ्लश सुट देंदियां सी। वो ये सॉल्ट डिसइंटीग्रेट्स नेगेटिव एनर्जीज और बैलेंस करता है आपकी बॉडी को, नजर उतार दे। हाँ, इट्स अ फैक्ट। आप वैसे भी सॉल्ट वाटर बात ले लो कभी कभी। या मीता जी, आजकल ये है कि नजर उतार को कहोगे ले नजर क्या होती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी फटाफट बात वही वही है चीज नजर, और क्या। या कोई आपके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहा होता है, ऐसी बॉल्स फेंक रहा होता है, आपको अपने घर में बैठे फील हो जाता है कि वो बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा आपके बारे में, इतना भयंकर के आपको फील हो गया। या एंड इफ यू आर लिटिल बिट मोर सेंसिटिव तो ज्यादा फील होता है। तो मैं तो कहती हूँ सॉल्ट वाटर ना वैसे भी बात ले लेना चाहिए वीक में 2-3 बारी। आप जैसे सॉल्ट रखो वॉशरूम में अपने, नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड अपना, तो जैसे थोड़ा सा वेट करके बॉडी को, तो उसको रब कर लो अपनी बॉडी पे सॉल्ट लेके ना, रब इट नाइसली ऑन योर बॉडी। तो अंडर आर्म्स पे और अंडर लेग्स पे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये क्लोज रहते हैं ना, तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी हर जगह से। इसलिए स्पेशली अभी तो हम मूव नहीं कर रहे हैं, और इफ यू मूव आउट तो बहुत जगह, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, पता नहीं कहाँ बैठते हो, किस जगह चले जाते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे। मीता जी, जहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पे लगाओ, तो वहां पर अक्सर थोड़ा सा कालापन रहता है या गर्दन के, तो इससे जो है वो कालापन भी उतर जाता है। हाँ, जो भी है, मतलब मैं तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो सीधी सी बात है, आजकल एनर्जी से ज्यादा ब्यूटी पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। उसको 2 मिनट लगा के रखें और उस देन यू कैन हैव नॉर्मल बाथ। और सम पीपल आर एलर्जिक टू लाइक डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट टू देयर बॉडीज, तो उनके लिए ये एडवाइजेबल होता है कि थोड़ा सा किसी उसमें जग में, मग में कुछ भी लेके ना, सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व करके पहला उससे बात करें, फिर नॉर्मल बात करें, अच्छे से डिसइंटीग्रेट करें नेगेटिव एनर्जीज को, गाहे बगाहे करते रहें। जिनकी पब्लिक स्पेशली डीलिंग है पब्लिक आई में जो लोग रहते हैं, जो पब्लिक आई में लोग रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच पीता जी, थैंक यू सो मच गुरुदत्त जी एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो अब आज का सेशन एंड करते हैं, एंड अगले थर्सडे हम फिर मिलेंगे, सेम टाइम 4 PM, सेम लिंक होगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। थैंक यू, बाय बाय। बाय।